प्यारे बच्चों, गणित विषय की क्लास दे विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत स्वागत। मैं ओंकार सिंह, मैथ मास्टर, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतगढ़, डिस्ट्रिक्ट रूपनगर। बच्चों, अज असी 7वीं जमात का लैसन भिन्ना ਅਤੇ दशमलव की दोहराई करांगे, जिस दे विच कि असी दशमलव नाल संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिन्हों कि असी MCQ भी आखते हाँ वो हल करांगे ਅਤੇ उस तो बाद कुछ छोटे सवाल भी हल करांगे। बच्चों, आओ हुण असी कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हाँ। पहला MCQ है, हेठ दित्तियां विचों किहड़ी दशमलव संख्या वड्डी है। साडे कोल 4 ऑप्शन दित्तियां होईयां हन। पहली ऑप्शन है 0.5, दूजी ऑप्शन है 0.55, तीजी ऑप्शन है 0.50 तो चौथी ऑप्शन है 0.05। हुण बच्चों, किसी दशमलव संख्या को वड्डी किवें दसना है, आओ इस दे बारे जान लेंदे हाँ। मैं एक एग्जाम्पल लंदा है 0.47। तो इस दे विच साडे कोल दो भाग हुंदे हन। जो दशमलव तो पहले वाला भाग हुंदा है इसनूं असीं पूर्ण भाग आखदे हां, ते जो दशमलव तो बाद वाला हुंदा है उसनूं असीं दशमलव भाग आखदे हां। जदों भी असीं किसी दशमलव संख्या का पता करना होवे किहड़ी वड्डी है तो पहले असीं उसका पूर्ण भाग देखते हाँ। इस सवाल दे विच चारों ऑप्शनों के विचों पूर्ण भाग है जिहड़ा वो 0 है, यानी कि बराबर है। उस तो बाद फिर असीं जो दशमलव भाग का पहला अंक हुंदा है जिसनूं असीं दसवां स्थान भी कहते हाँ, उसनूं कंपेयर करके देखते हाँ। तो इस सवाल दे विच पहली ऑप्शन दे विच 10वें स्थान के उपर, इस स्थान के उपर जो अंक है 5 है, दूजी ऑप्शन विच भी 5 है, तीसरी ऑप्शन विच भी 5 है, तो चौथी ऑप्शन दे विच 0 है। इसका मतलब चौथी जिहड़ी ऑप्शन है वो छोटी है ਅਤੇ पहलियां तिन्ने ऑप्शनों का पूर्ण भाग ਅਤੇ पहला स्थान बराबर है। उस तो बाद फिर असीं उस तो अगला दशमलव स्थान यानी कि 100वें स्थान ते जो हुंदा है उस दशमलव स्थान नूं चैक करांगे। इत्थे पहली जो ऑप्शन है उसदे विच साडे कोल 0.5 लिखिया होया है, तो इसके जो 100वें स्थान के उपर जो अंक होएगा वो 0 होएगा। जदों भी दशमलव तो बाद कोई संख्या होवे तो असीं कोई जिन्नियां मर्जी सिफरां लगा लीए तो उसका जो मुल है वो वही रहता है, वो नहीं बदलता। सो साडे कोल जो पहली ऑप्शन है उसदे विच जो दूजे अंक हैगा है दशमलव स्थान है वो साडे कोल 0 है, दूसरी ऑप्शन दे विच 5 है, तो तीसरी ऑप्शन दे विच भी 0 है। सो इत्थों सानूं पता लगता है कि इस सवाल दे विच दूसरी ऑप्शन यानी कि 0.55 जो दशमलव संख्या है वो सब तो वड्डी है। हुण असीं सैकंड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस करते हैं, जिस दे विच है हेठ दित्तियां विचों किहड़ी दशमलव संख्या छोटी है। हुण साडे कोल 4 ऑप्शनस हैं, 2.05, 2.50, 2.005 ते 2.050। हुण इस सवाल दे विच भी जो पूर्ण भाग है वो चारे ऑप्शनों का बराबर है, यानी कि 2 है। तो इस दे लई हुण असीं 10वें स्थान वाला अंक देखांगे। पहली ऑप्शन दे विच 0 है, दूसरी च 5 है, तीसरी विच 0 है, चौथी विच भी 0 है। तो इस तो भाव ये होया कि जो B ऑप्शन है वो इन्हां चों वड्डी है। तो हुण असीं छोटी दशमलव संख्या देखनी सी, इसलिए असीं बाकी दियां तिन्ने ऑप्शनां दा 100वें स्थान वाला अंक देखांगे कि किस दा छोटा है। हुण पहली ऑप्शन दे विच 100वें स्थान दे उपर 5 है, ते तीसरी ऑप्शन दे विच 0 है, अते चौथी ऑप्शन विच भी 5 है। सो इत्थों सानूं पता लग गया कि जो साडी तीसरी ऑप्शन है 2.005 ये जो दशमलव संख्या है वो चारे ऑप्शनों विचों छोटी है। हुण असीं थर्ड MCQ क्वेश्चन करांगे। थर्ड MCQ क्वेश्चन दे विच सानूं पुछया गया है कि हेठ दित्तियां विचों किहड़ा 7 रुपए 7 पैसे नूं रुपइयां विच दर्शाउंदा है। इत्थे भी साडे कोल 4 ऑप्शन दित्तियां होईयां हन, 7.7 रुपए, 7.70 रुपए, ते 7.07 रुपए, ते 7.007 रुपए।
ਬੱਚੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗਲਤ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ 7.7 ਰੁਪਏ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ 2 ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ 7 ਰੁਪਏ 7 ਪੈਸੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 7.07, ਹੁਣ ਇਹ 7 ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਆ। 7 ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, 9 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ 99 ਤੱਕ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 7.07 ਰੁਪਏ। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ 7.07 ਰੁਪਏ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਫੋਰਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੇਠ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ 3470 ਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 347.0 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, 34.70 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੇ 3.470 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 3000 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 470 ਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1000 ਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 3470 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ 1000 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਿਫਰਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਛੱਡਾਂਗੇ, 1 2 3 ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 3.470 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿਫਰਾਂ ਲਗਾ ਲਈਏ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਡੇ 4th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ 3rd ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ 3.470 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 5ਵਾਂ MCQ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ 5th MCQ ਸਵਾਲ ਹੈ 2 + 3/100 ਕਿਸ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਥਾਨ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ। ਹੁਣ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ 0/10 + 3/100। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਤੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.3। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 + 3/100 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2.03 ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 2.03 ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6th ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ 0.05 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 7 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 35, ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਐੜਾ ਹੈ 3.5, ਅਗਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 0.35 ਤੇ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 0.035। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ 7 5 35, ਅੱਗੇ ਸਿਫਰਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿਫਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। तो साढ़े कोल 35 आ गया। हुण असीं इहदा दशमलव स्थान लगाउणा है तां असीं इत्थे देखदे हां कि इस संख्या दे विच कोई भी दशमलव स्थान नहीं है, इस संख्या दे विच 2 दशमलव स्थान हैं। तो असीं जो साढ़े कोल आंसर आया सी उस दे विच भी असीं
ਦੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅੰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 1 2 ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਇੱਥੇ ਸਿਫਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਜੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੰਖਿਆ ਬਣੀ ਉਹ 0.35 ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੱਕ ਅਗਲਾ 7th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 43.07 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ 100 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 100 ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਜਾਂ 1000 ਨਾਲ ਜਾਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਕਮ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਫਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 43 ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4307। ਅਗਰ 4307 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਏਗਾ 4307 ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ 100 ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣਨਫਲ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਅੰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਸਿਫਰਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 4307 ਯਾਨੀ ਕਿ 4307। ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 8 ਹੈ 1.3 ਗੁਣਾ 3.1। ਇਹ ਇੱਕ ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1.3 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 3.1 ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਪਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 13 ਨੂੰ 31 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 3, 1 ਏਕਮ 1, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਤੀਏ 9, 3 ਏਕਮ 3, ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 3 9 ਤੇ 1 10 ਹੰਸਲਾ 1 3 ਤੇ 1 4। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ 1 2 ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 4.03 ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਈਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 9th ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 9th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 0.357 ਗੁਣਾ 10 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ 0.357 ਗੁਣਾ 10। ਬੱਚੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ 100 ਨਾਲ 1000 ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਫਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨਾ ਹੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3.57। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 5 7 ਕੋਈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 10 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਸੀਗੇ 1 2 3
ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 2 3 ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਿਆ 3.570। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਿਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 3 5 7 ਜੇ 0 ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਦਸ਼ਮਲਵ ਇੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹ 3.57 ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ 100 ਨਾਲ ਜਾਂ 1000 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹਨ ਉਨੇ ਸੱਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 10th ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਭਾਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਹ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 33.1 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 10 ਨਾਲ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ 33.1 ਬਟੇ 10। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਟੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਮੂਹਰੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਟਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਚੇ ਜੋ ਹਰ ਹੈ, ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਹਨ ਉਨਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੈਥਡ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੈਥਡ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡ ਲਗਾਓਗੇ ਆਨਸਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਗ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ 0.3। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 100 ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋਹੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖੇ ਹੀ ਜੋ ਰਕਮ ਬਚਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0.3 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ 3 ਵੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਨੀਚੇ 2 ਸਿਫਰਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ 1 ਤੇ 2 ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3, ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 2 ਸਥਾਨ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 1 ਸਿਫਰ ਲਗਾਈ, 2 ਸਿਫਰ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0.003 ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ 0.3 ਭਾਗ 100 ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਸਿਫਰਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ 1 ਸਿਫਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਸਿਫਰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ 0.003। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ 0.003, ਇਹ ਸੀਗੀ ਆਪਸ਼ਨ ਊੜਾ, ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 26.3 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1000 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 263, 2.63, 0.263 ਤੇ 0.0263। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ।
इसनों जो पहला हम दस्से ही सी तुहानूं ਉਹੀ तरीका ਅਸੀਂ अपना लांगे। ਅਸੀਂ बिना दशमलव तो लिखे पहले संख्या लिख लेंदे हाँ। दशमलव साडा ਇੱਥੇ ਸੀ, ਹੁਣ 3 ਸਿਫਰਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। 2 ਅੰਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 1 2 3 ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0.0263। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤਦ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸੀਗਾ ਉਹ 1 2 ਤੀਜੀ ਆਪਾਂ ਸਿਫਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 0.0263, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ 4th ਆਪਸ਼ਨ ਸੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 15/10 ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 15/10, ਇਹ ਇੱਕ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ 15.10, 1.5, 15.0 ਔਰ 0.15। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਿੰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰ ਹੈ ਉਹ 10 100 1000 ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਿਫਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਡੈਸੀਮਲ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ 15/10 ਦਾ ਇੱਕ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ 1.5। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ 100 ਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਅੰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਨੀਚੇ 1000 ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3 ਅੰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ 1.5, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ MCQ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ 9.42 ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਕਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੰਕ ਹੋਵੇ ਦਹਾਈ ਤੇ ਸੈਂਕੜਾ, ਤੇ ਜੋ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੰਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਸਵਾਂ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 100ਵਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 100ਵਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਇਕਾਈ, ਦੂਜੀ ਸੀ ਦਸਵਾਂ, ਤੀਸਰੀ ਸੀ 100ਵਾਂ ਤੇ ਚੌਥੀ ਸੀਗੀ 1000ਵਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੋ 2 ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਹੈ ਉਹ 100ਵਾਂ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਹੱਲ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 20.03 ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ, ਇਹ ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 20 ਪਲੱਸ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ 0 ਪਲੱਸ, ਹੁਣ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ 0/10 ਪਲੱਸ 3/100 ਇਹਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 20 ਜਮਾ 3/100। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ
ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈ, ਦਹਾਈ, ਸੈਂਕੜਾ, ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਸਵੇਂ, ਸੌਵੇਂ, ਹਜ਼ਾਰਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। 11.2 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 0.15 ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ 112 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹ 15। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 ਦੂਣੀ 10, ਹਾਸਲ 1, 5 ਏਕਮ 5 ਅਤੇ 1 6, 5 ਏਕਮ 5, 1 ਦੂਣੀ ਦੂਣੀ, ਫਿਰ 1 1, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਫਰ ਆ ਗਿਆ, 8 ਆ ਗਿਆ, 6 ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮਲਵ ਜਦੋਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ 1 ਹੈ, 1 ਅੰਕ ਹੈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ 3। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 2 3 ਛੱਡ ਕੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਫ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 6.4 ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਟੇ 10 ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ 2 ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 100, ਅਗਰ ਦਸ਼ਮਲਵ ਸਥਾਨ 3 ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 1000 ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਿੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਭਿੰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਿੰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਸੰਖਿਆ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 64/10 ਗੁਣਾ 2 ਦਾ ਉਲਟ ਕ੍ਰਮ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1/2। ਹੁਣ ਜੋ 64 ਹੈ 64 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, 10 ਨਾਲ 100 ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1/10 ਗੁਣਾ 64/2। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨੂੰ 64 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ 1 ਗੁਣਾ 64 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ 64 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 2 ਤੀਏ 6, ਥੱਲੇ 4 ਆ ਗਿਆ, 2 ਦੂਣੀ 4, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 32 ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 32। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੁਣਾ 1/10, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 32/10। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 10 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਸ਼ਮਲਵ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ 32 ਸੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ 1 0 ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ 1 ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 3.2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6.4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 3.2।
पर हुण इत्थे बच्चों मैं तुहानूं एक शॉर्टकट मैथड भी डायरैक्ट मैथड भी दसना जरूर चाहांगा, क्योंकि ये बुक वाला मैथड सी। एक बड़ा ही सौखे तरीके नाल भी तुसीं कर सकदे हो रफ काम दे विच, या जिवें 6.4 ਨੂੰ लिखिया इस नूं तुसीं डायरैक्ट भी भाग कर सकदे हो। उसका तरीका की है, 2 तीए 6। हुण इत्थे ध्यान रखना है कि जदों अगे दशमलव आ गया, जदों दशमलव तो अगला अखर तुसीं नीचे उतारना है तो दशमलव उपर लगा लेना है। तो हुण आ गया 2 दूनी 4। इस तरह असीं बड़े सौखे तरीके नाल इसका आंसर लिख सकते हैं 3.2।